Good morning, dear students. Welcome to Tally Accounting Package Unit 4. In the previous sessions, from session number 1 to session number 7, we have learned how to manage inventory in Tally. What is that we need to maintain inventory in Tally? We need a stock group, we need a stock category, we need a stock item. Of course, creating stock category is optional. And also we have learned how to create unit of measure and how we can store inventory in different locations or godowns. All this we have learned in the previous sessions. And what are the inventory vouchers that are available in Tally also we have learned. Now, it's the practical session where we can apply all the theoretical knowledge and see how to manage inventory in Tally. So in this particular session, we take a problem as an example and see how we can maintain stock group category and how we can journalize this purchase vouchers and sales vouchers. Okay, take this particular example. In this example, we are supposed to journalize the transactions for the financial year 1/4/2021 to 31/3/2022. So they start they start their business with a capital of 10 lakhs. Then we have a deposit entry followed by the purchase and a sales entry, wherein in the note, it gives that the company maintains stock group, computers, and they maintain stock category also as laptops and tablets and desktops. Okay, let us solve this problem. First, we need to create a company. Whether you want to maintain accounts or inventory, you have to have a company to pass the journal entries. So create a company by name Shriram and Company for the financial year 1/4/2021. This is the first step. Next, we need to create ledgers so that we can pass journal entries in those particular ledgers. Followed by, we need to create stock group, stock category, stock item, unit of measure so that we can pass the voucher entries also. Let us see how to do this. Double click on Tally icon. Your Tally is ready to accept whatever you do. ಹಿಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೇ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 7 ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ವೋಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದಿದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೋ ಟು ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ. So the company name is Shriram Company, country India, state Karnataka. I just skip these details. So here I select the financial year as 1/4/2021. Books beginning from the same. See, in this particular case, that is in my system, I have installed Tally ERP9 of latest version. That is why it doesn't ask me whether I want to create or I want to manage only accounts or I want to manage accounts with inventory. If your Tally version is old version, that is older than 6 or 6.62, you'll get an option.
ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ then you have to choose accounts with inventory. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನೇ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ, the company is selected by default. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. Now go to gateway of Tally. Select your company. Press escape. We'll go to gateway of Tally. Go to accounts info first. First we'll create the ledgers. ಆಮೇಲೆ first ledgers create ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ inventory info ಹೋಗೋಣ. So accounts info, ledgers. So I'll go for multiple ledger creation because ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ledgers ಇದೆ. Select all items. I need a capital ledger, capital account, grouped under capital. Don't give any opening balance. I need a Canara Bank account, grouped under bank accounts. I need purchase ledger, grouped under purchases. Sales ledger, grouped under sales. Okay, if any ledger is left out, we'll see while passing the vouchers also we can create ledgers. Okay, I'll save these ledgers by pressing Ctrl A. Now come back to gateway of Tally. Go to inventory info. ಈಗ inventory info ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನ್ ಪಾತ್ರ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಂಪನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಅಂತ. So when you click on inventory info, you'll see only stock groups and stock items. You don't see stock category. Stock category ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್. ನೀವು ಬೇಕಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಡವಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ, F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ನೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್, ಬ್ಲಾಗ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಲಾ, ಊಬರ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಬೇಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡವಾ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಮೊರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲೂ F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಬೇಕಾದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಚರ್ ಆಸ್ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ನೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Ctrl A ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. Now you see, go back to gateway of Tally. Now you can see we have stock groups, stock categories and stock items, right? So now let us create a stock group. We are supposed to create only one stock group. So I'll select single stock group, create. So name of the stock group is
computers. Press Ctrl A and save this. Now we have created a stock group. Now let us create stock category. We have more than one stock category. So I'll go to multiple stock categories, click on create. So ಒಂದೇ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೋಗಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 3 ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. Save this. Now we are supposed to create actual stock item. ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಮೆಷರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿ, numbers ಅಲ್ಲಿ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. So let us create unit of measure. Create. So this is simple unit of measure. Symbol numbers ಗೆ NOS ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Formal name ಬಂದು numbers. Decimal places ಬೇಕಿದ್ರೆ you can set the decimal places to 2. I don't want any decimal place because ನಾನು 1.2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಗತ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಹೋದ್ವಿ. ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಹೋಗಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಹೋದ್ವಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ನ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್. So we have 2 different stock items. So just because it is more than one, select multiple. Okay, all this stock comes under the head computers. So select computers there. So I have HP laptops, category. It comes under the category of laptop. It doesn't come under desktop or tablet. Unit in which we measure laptops is numbers. There is no opening balance given in the problem, so we don't give any opening balance. Then we have Dell laptops. This is also grouped under laptop category. Now, the unit applicable is numbers. Now, save this. Now, go back to gateway of tally. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ERP 9 ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬೇಕಾ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬೇಕಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಆತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಹೋಗಿ
ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೌಚರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವೌಚರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೌಚರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೌಚರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. The first, we'll go to Gateway of Tally, click on Accounting Vouchers. See, when I click on Accounting Voucher, it shows it is in single entry mode. So how do I change this? Single entry mode ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. F12 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೋಗಿ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೆ F12 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆಪ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ F11 ಫೀಚರ್ಸ್. ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ DP ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ we are bringing cash into business. So the company is receiving cash towards capital. So whenever you receive something, whenever the organization receives, then that has to be passed under receipt voucher. So the manual entry ge matte tally voucher entry ge one difference ಏನಂದ್ರೆ, in manual journal entries we pass the debit entry first followed by the credit entry. In tally accounting, the debit credit entries vary depending upon the voucher type. If you select receipt voucher first, it takes two entry first. That is, it accepts credit entry first followed by the debit entry. If you click on payment, it takes debit entry first followed by the credit entry. So like that, for each type of voucher, depending on the voucher type, your debit and credit entry varies. So you should be very careful whenever you pass the voucher entries or journal entries. Now, this is a receipt voucher. We are bringing cash into business. So the company is receiving cash. Cash is coming into business. So towards capital. To capital, whenever we receive capital, the journal entry would be, the journal entry is cash account data to capital account. So to capital account, 10 lakhs by cash, right? Now see here, the voucher date is 31st March 2021. Actually, the transaction nadita irodu 1/4/2021 ge. So I need to change the date of the voucher. Click on F2. Set the voucher date as 1/4/2021. Date cannot be above current period. See, the current period is 1/4/2021. But ಇಲ್ಲಿ period ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ current
Alt F2 press ಮಾಡಿ. Now see here period system ನಲ್ಲಿ period 1/4/2020 to 31/3/2021 period ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಹಳೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ my company's financial period is 1/4/21 to 31/3/2022. Now I have changed the period. Now change the date. Narration. Give the narration being capital brought into business. Press enter. Accept ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, press enter. So that particular journal entry is saved now. The second entry is, let me see. So deposited into Canara Bank. So whenever there is a transaction between bank and cash account, it is always passed under contra voucher. So whenever you deposit cash into bank, cash goes out of the business. Whenever cash is going out of the business, cash should be credited to cash account. 2 lakhs by bank account. The bank account is debited because your bank balances. Being deposited into bank. Press enter. Yes, it accepts. The next transaction is purchase the following for cash. ಏನೇನು HP laptop 5 30,000 ಒಂದರಂಗೆ, Dell laptops 5 35,000 ಒಂದರಂಗೆ. So let us pass this voucher entry. Whenever there is a purchase, we pass that journal entry under the purchase voucher. Take the purchase voucher first. Supplier invoice number ಕೇಳುತ್ತೆ. I'll give some number 01. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಂತ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1st ಜನವರಿ, 2nd ಜನವರಿ, 31st ಜನವರಿ, ಈ 3 ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ accepts only 1st April, 2nd April and 30th April. So I'll make this date as 2nd April. Party name. Cash transaction ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. Need not give unnecessary details. Just skip this by pressing enter key. Okay. So purchase ledger, name of the item, ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, HP laptop, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 5 ನಂಬರ್, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 30,000. ಅಮೌಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 5 numbers, 35,000. 35,000 per number. Enter, 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 enter. So cash purchases made. Enter. So your purchase entry is done. Next transaction is cash sales are 2 HP computers at 32 numbers. So sales agide, sales anna sales voucher ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Here also give some reference number. ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? Just forgot. HP Computers. Okay, right. HP Computers. 2 numbers at rupees 32,000. End of the list. Cash sales being cash sales made. So as per this, we have passed all the vouchers. Capital is entered, deposit entry is entered, purchase and sales entries have been made. Now go back to gateway of Tally. Just click on the display. You can see the trial balance if you want. You can see the total capital that is there. Current assets. Under current assets, if you want to see the subgroup. So computers estitu, opening balance estitu, closing balance estitu ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ you can see the balance sheet, profit and loss account. You can see the balance sheet. The company has made a profit of 4,000. You can see the inventory summary also, stock summary. Dell laptops they ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it represents in graphical representation also you can see here. So 5 computers ಇತ್ತು, 5 computers ಹಾಗೆ ಇದೆ. HP Computers ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು see the data about the stock quickly. ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ವೈಸ್ HP ಬೇಕಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾ ಹೀಗೂನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಟ್ಟು 8 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿಲ್ ಡು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ journal entries, how to maintain inventory in Tally. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. In the next session, we'll see how to maintain inventory along with go downs. Thank you very much. Do practice.